بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا چودھری صاحب کے سائز تھے۔ ایک روز گھوڑے کی مالش کرتے ہوئے اچانک اس کی لات ابا کو لگی۔ وہ تکلیف سے دوہرے ہو گئے اور ہسپتال جاتے ہی دم توڑ دیا۔ یہ بڑا سانحہ تھا ہمارے لیے، ہم غریبوں کی تو کل کائنات ہی ابا تھے۔ کیا بتاؤں کتنا دکھ ہوا تھا مجھے۔ اس وقت جی چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں، لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں تھا۔ ہماری زمین تھی اور نہ جمع پونجی، نہ ابا کی ملازمت سرکاری تھی کہ پینشن کا آسرا ہوتا۔ مکان بھی چودھری صاحب کا دیا ہوا تھا جس میں سر چھپائے ہوئے تھے۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ہم ماں بیٹی زمیندار کی حویلی میں چلے جائیں اور ان کی ملازمت کر کے روٹی کھائیں، لہٰذا ہم چودھری کی حویلی میں اٹھائے۔ اماں ان کے گھر کا کام کرتی اور میں کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کرتی۔ جن دنوں ابا کا انتقال ہوا میری عمر 14 برس تھی۔ مالکن بہت سے ایسے کپڑے مجھے دے دیتی جو نئے اور قیمتی ہوتے لیکن فیشن سے پرانے قرار پاتے۔ میں ان کی قطر بیمنت کر کے اپنے ناپ کے سی لیتی تھی۔ یہ لباس مجھ پر بہت جچتے تھے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اماں کی جگہ کچن میں پہنچی کیونکہ آج خصوصی کھانے بنانے تھے۔ چودھری صاحب کا بیٹا رابیل بیرون ملک سے آ رہا تھا۔ مالکن نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا۔ میں نے تندہی سے صفائی کی اور ہر کام ویسے ہی کیا جیسے مالکن نے سمجھایا تھا۔ آج ان کے کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، لیکن میں ان کے سامنے نہ گئی بلکہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ دوسری ملازمہ لڑکی نے کھانا لگایا اور خالی برتن لا کر کچن میں رکھے جو اب مجھے ہی دھونے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ خوبصورت جوان کچن میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا، پھر جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دیا اور میرے بنائے کھانے کی تعریف کی۔ میں بہت خوش تھی۔ کام ختم کر کے اماں کے پاس آئی، ان کو بتایا کہ رابیل نے مجھے 100 روپے انعام دیے ہیں۔ ماں بولی خیال کرنا کہیں اس بات پر مالکن ناراض نہ ہو جائیں۔ بچپن میں رابیل بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، پھر کوئی شرارت نہ کرے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ رابیل پانی پینے کے بہانے آ گیا۔ مجھ سے باتیں کرنا چاہی تو میں نے کہا آپ ادھر زیادہ دیر مت ٹھہرا کریں، اماں خفا ہوں گی۔ تم ان کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری مرضی چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی انہونی بات اس نے کہہ دی تھی کہ میں نے دم ساتھ لیا۔ خوفزدہ ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر مالکن نے سن لیا تو کھڑے کھڑے ہم کو گھر سے نکال دیں گی۔ اماں نے کہا تھا یہ لڑکا بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا، تو کیا یہ ابھی تک شرارتی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ ملازمہ تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، کون مالک برداشت کرتا ہے کہ اس کو سر پر رکھ لیا جائے؟ رابیل کی بات سے میں اتنا خوفزدہ ہوئی کہ اگلے دن کام پر نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ اماں سے کہا اماں تم جاؤ، اب میں وہاں کام پر نہ جاؤں گی۔ وہ بولی رابیل کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں، اس لیے کام زیادہ ہوتا ہے، میں اکیلے اتنا کام نہیں کر سکتی، تمہیں میرا ہاتھ تو بٹانا ہی ہوگا۔ اماں آج تو چلی جاؤ، میری طبیعت تو ٹھیک ہونے دو، 2-4 دن اکیلے کام کر لو گی تو کیا ہو جائے گا، اوپر کی کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے، وہ کروا لے گی تمہارے ساتھ کام۔ جب میں 3-4 دن حویلی نہ گئی تو رابیل سے نہ رہا گیا۔ ایک روز جب اماں ان کی کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک امیر زادہ جو بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہو ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا۔ میں رابیل کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی سوال کیا کیوں نہیں آئی تم آج؟ میری طبیعت خراب تھی، میں نے جواب دیا۔ تم نے بہانہ کیا ہے، تم میری بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، شاید تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ رابیل صاحب خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کریں، میرا خیال چھوڑ دیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں عزت سے یہاں رہنے دیں۔ مالکن کو علم ہو گیا تو ہم غریبوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ آپ تو مذاق کر کے الگ ہو جائیں گے، شامت ہماری آ جائے گی۔ میں مذاق نہیں کر رہا روشن، میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے دنیا کی سیر کی ہے، زمانہ دیکھ کر آ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میری نظر میں امیری غریبی کا فرق کچھ نہیں، تعلیم کا فرق ہے۔ میں تم کو تعلیم دلواؤں گا۔ میں سیرت کو اہم سمجھتا ہوں، دولت کو نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہے اور دوسری دنیا کی ہی باتیں کر رہا ہے، یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھ کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا تم نے بہانہ کیا ہے، شاید تم میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتی یا پھر کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا رابیل صاحب خدا کے لیے ایسا ویسا کچھ مت سوچیے،
बस मेरा ख्याल छोड़ दीजिए, मैं अब कभी आपके घर की तरफ नहीं आऊंगी, ठीक है? इसने चलते चलते कहा। तो फिर मैं भी घर से चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। चंद दिन गुजरे तो अम्मा ने मुझे कहा कि तुमको मालकन ने काम के लिए बुलाया है। अगले हफ्ते इनके बड़े बेटे नबील की शादी है। मैं ना जाना चाहती थी, लेकिन माँ के बार बार कहने और मजबूर करने पर मुझे जाना ही पड़ा। राबेल ने मुझे देखा मगर बात न की। वो ज्यादातर चुप रहता था और किसी से हंसकर बात ना करता था। इसके रवैये से मुझको एहसास हुआ कि वो वाकई संजीदा है। इसने मेरे साथ दिल लगी नहीं की है, क्योंकि दिल लगी के तौर एतवार और तरह के होते हैं। सच है क्या अमीरी और क्या गरीबी, अगर किसी का किसी पर दिल आ जाए तो ये सब कुछ अजीब बात भी नहीं। बादशाह भी तो अपनी अदना कनीजों से शादियां कर लेते थे, इसमें ऐसी क्या अनहोनी थी। जिस रोज नबील दूल्हा बना मेहंदी वाला दिन था। मालकन ने मुझे बहुत अच्छा सूट दिया था जो मैंने इस मौके पर पहना हुआ था। सेहन में सब लोग जमा थे। मैं किचन में कुछ लेने गई तो वहां राबेल मौजूद था। वो रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल निकाल रहा था। अचानक मैं इसके सामने आई तो वो मुझे बस देखता ही रह गया। शायद इसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। सफेद बराक नए जोड़े में मुझको भी वो शहजादा लगा। सोचने लगी कि आखिर मैंने क्या जुर्म किया है जो इतना डर गई हूँ। तब मैंने फैसला कर लिया कि इससे अपने दिल की बात कह दूंगी और किसी से नहीं डरूंगी। मेरे चेहरे के तासुरात से इसने मेरे दिल की बात जान ली। कहने लगा, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मुझसे शादी मंजूर है तो हाँ कह दो, वरना मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड रवाना हो जाऊंगा। फिर यहाँ कभी कोई मेरी सूरत ना देख सकेगा। इसकी इस धमकी ने मेरे दिल पर बिजली गिरा दी और हिम्मत करके मैंने कह दिया, आप अपने वालिदैन को राजी कर सकते हैं तो मुझे मंजूर है। वो खुश हो गया। कहने लगा, बड़े भाई की शादी के बाद मैं अपने बाबा जान से बात करूंगा। इसके बड़े भाई की शादी हो गई। दुल्हन इनकी खाला की बेटी थी। वो जमींदार घराने की बहुत खूबसूरत नाजुक अंदाम लड़की थी। इनके हम पल्ला लोग थे। मैं शुबाना को भाभी जी कहती थी। एक दिन भाभी जी की अम्मी के साथ एक औरत आई। इनके मैनेजर की बीवी थी जो इनके अराजी के अमूर संभालता था। इसका बेटा शहर में नौकरी करता था। इस औरत ने भाभी जी से मेरे बारे में पूछा। इन्होंने बताया कि खालूजान के पुराने मुंशी रहमत अली की बेटी है। इनकी वफात हो गई है। ये माँ बेटी अब हमारे पास रहती हैं। इस औरत ने मुझे पसंद कर लिया और अम्मा से मेरा रिश्ता मांगा। मेरी माँ तो खुश हो गई। वो जल्द अज जल्द मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। माँ ने वजह पूछी। मैंने बता दिया कि राबेल मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर अम्मा के तो होश गुम हो गए। राबेल और तेरा ब्याह, ये कैसे हो सकता है? कहीं तो पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा, अम्मा अगर यकीन नहीं है तो इसी से पूछ लो। अम्मा ने मौका पाकर राबेल से बात की। इसने जवाब दिया कि ये सच है, मैं शादी आपकी बेटी रोशन से ही करूंगा, कहीं और इसका रिश्ता ना करना। मैं आजकल में अपने वालिदैन से बात करूंगा और उनको मना लूंगा। राबेल ने वालिदैन से बात की तो वालिद तो सोच विचार में पड़ गए, लेकिन मालकन सख्त गुस्से में थी। वो मुझे मोर्द इल्जाम ठहरा रही थी। तब मेरी अम्मा और मैंने कलाम पाक उठाकर इनको यकीन दिलाया कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, आप अपने बेटे से पूछ लें। मेरी खुशकिस्मती राबेल ने अपने वालिद को कायल कर लिया और वो बेटी की खुशी पूरा करने पर राजी हो गए। मालकन कुछ न कर सकी, क्योंकि इस घर की रीत यही थी कि रिश्ते नातों में मर्दों की चलती थी। मालकन ने बेटे को जाने क्या बुरा भला कहा कि वो घर छोड़कर चला गया। अब वो पछताई, ताहम गुस्सा हम लोगों पर निकाला और क्वार्टर खाली करने को कहा। तब अम्मी ने अपना ट्रंक उठाया। इस वक्त चौधरी साहब घर पर ना थे। हम इनका घर छोड़कर करीबी गांव में अम्मी के एक रिश्तेदार के घर आ गए। ये अम्मी के मामूजात का घर था। इस वक्त तो इन्होंने हमारा आना खुशी से कबूल किया, लेकिन हमको पता था कि ये आरजी ठिकाना ही है। इधर चौधरी साहब बेटे की तलाश में राबेल के एक दोस्त के पास पहुंचे। इत्तेफाक के माँ से नाराज होकर वो इसी दोस्त के घर ठहरा हुआ था। बाप इसको मनाकर घर वापस ले आया और बीवी को समझाया कि बेटे की खुशी में और चंद मत डालो। ये जवान लड़का है, एक बार बैरून मुल्क निकल गया तो मुंह देखने से रह जाओगी। हमारे कौन से ज्यादा फर्जंद हैं? 2 ही बेटे हैं। तुम लड़के की खुशी पूरी होने दो। रोशन एक वफादार और दयानतदार नेक शख्स की बेटी है, इसमें कोई ऐप नहीं है। गर्ज इस तरह इन्होंने बीवी को राजी किया। बेशक मालकन नीम दिल से राजी हुई, लेकिन इनकी निगाहों में मैं नौकरानी की बेटी थी। वो मेरे वालिद की शराफत और वफादारी को भुला बैठी थी। ताहम इसने ये शर्त रखी कि लड़की का निकाह इसके मेके में होगा और हम बाद में इसको जाकर ले आएंगे।
सो मेरा निकाह मामू के घर हुआ। बाद में चंद बुजुर्गों और मुअज्जिजीन के हमरा चौधरी साहब मुझे अपने साथ हवेली ले आए, क्योंकि राबेल को वो खोना ना चाहते थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है कि मुझे इस बड़े घराने ने कबूल कर लिया और मैं चौधरी साहब की बहू बनकर हवेली में उतरी। हवेली की औरतों का सलूक शुरू में तो अच्छा ना था, मुंह से कुछ ना कहती थी मगर दिल में इनकी हकारत भरी हुई थी। इस सूरत हाल से मुझको दुख होता था। तब राबेल कहते थे कि तुम इन पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैट्रिक कर लो तो मैं तुम्हें अपने साथ बरतानिया ले जाऊंगा। इन्होंने मेरे लिए अतालीक का इंतज़ाम घर पर कर दिया, लेकिन बाहर जाने की नौबत ना आई। मेरे ससुर बीमार पड़ गए तो मैंने एक बेटी की तरह इनकी खिदमत की। जब सास ने ये देखा तब इनका दिल ज़रा नरम हुआ, क्योंकि इनकी कोई बेटी ना थी और आगे इन्होंने भी बुढ़ापा देखना था। ससुर साहब का इंतकाल हो गया। आधी जायदाद धन दौलत के वारिस राबेल हो गए। इन्होंने अपनी अलग कोठी बनवा ली। मेरे 4 बच्चे हो गए। अब इन बच्चों की वजह से मैं सास की मोहब्बत में हकदार बनी। हम गर्मियों की छुट्टियां शहर से आकर इनके पास गांव में गुजारते। बेशक मेरी सास मुझसे प्यार न करती हूँ, लेकिन वो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करती थी। जब तक वो जिंदा रही मैं इनके घर में डर डर कर कदम रखती थी, लेकिन जब वो शदीद बीमार हो गई तब इन्होंने मुझे कहा, बेटी अब तुम यहाँ मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वाकई इनको इन दिनों मेरी शदीद ज़रूरत थी। मैं इनका ख्याल रखती, खिदमत करती। इनको फॉलेज हुआ तो मैंने दिन रात इनके लिए एक कर दिए। हर लम्हा इनकी खिदमत में हाजिर रहती थी। इनकी वफ़ात के बाद मुझे भी हवेली में इतना ही इस्तेहकाक मिला जितना मेरी जिठानी को मिला। मैं राबेल को दाद देती हूँ जिन्होंने हिम्मत की, वरना मैं कहाँ हवेली की मालकन बनने के ख्वाब देख सकती थी। इंसान की मोहब्बत सच्ची और नीयत नेक हो तो दिल की मुराद मिल ही जाती है।